press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, good morning. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. Now we shall start with optical instruments, refraction of light, first reflection of light, refraction of light, and the optical instruments. Now the first topic is reflection of light. Yes, straightforward, we shall get into the topics without wasting the time, because the time is precious for your NEET classes. So straight away, reflection of light, the phenomena by which light is sent back into the same medium. When incident on certain reflecting surface, say AB is a reflecting surface, say PQ is incident light. At the point of incidence, draw the normal here. Usually normal line is written with the dotted lines. PQ is incident ray, QR is reflected ray. The angle measured with respect to normal, always. Angle between the incident ray and the normal is always known as angle of incidence, and the angle between reflected ray and the normal is called angle of reflection. You know better that angle of reflection is always equal to angle of incidence. That is law of reflection of light. Basically, there are two laws. Now, if I observe this, what is this? A plane. Like in my case, it is board. In case your it is paper. All this incident light, incident, and the reflected light, and the normal drawn at the point of incidence all lie in the same. No need to take, dear students. Reflected light, the incident light, and the normal drawn at the point of incidence all lie in the single plane. And by second law, that what we said just now, we call that as first law of reflection, and this angle of reflection is always equal to angle of incidence. Here the angle between the normal line and the incident ray is always known as angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection. All these R and I should be measured with respect to normal only. So this is basic thing, that is what we need at the plane surface, reflection of light at a plane surface. There is no much problems that is related to reflection of light at plane surface, dear students. Plane surface ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು law ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now straight away we get into the refraction of light at spherical surfaces. Very important. Reflection of light at spherical surface. And there are basic terms you know well, might be forgotten. Those things should be recalled now. You will take a sphere in which the reflecting surface we design with these lines, you can write like this, or
ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. You can write a shade on one surface, or we can design with lines here. Better to take with the lines. It is quick. Means here the reflecting surface, what is this? This line, what I am drawing now, is in front of the center. Athwa the center of the sphere, what we call as a C, lies in front of the reflecting surface. Such surface we call as concave mirror anta karite. Reflecting surface is in front of the center of curvature. We call that as concave mirror. Now suppose it may happens like this. They will what we call this as silvered anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Silvered andre, for example, sorry, this what we call as non reflecting. It is ಒಂಥರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಣ, ಕೋಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್. Therefore I say the reflecting surface is in front of the center of curvature. Or else they can do like this. Here inner surface is coated here, whereas outer surface ಏನಇದೆಯಲ್ಲ, the outer surface is highly reflective and well polished. And that means here is the reflection is going to occur now. When a light is incident here, there is a reflection is going to happen. So the reflecting surface is away from the center of curvature. We call this as convex mirror anta kariyuvu. Simple ide, worry ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ we take a part of the sphere, small portion of the sphere. ಈಗಲೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ m dash. I just take m dash now. What is that? Small part of the spherical surface which is needed for the study of reflection. ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹೆಂಗಿದೆ? The outer surface is non-reflective, whereas inner surface is highly polished and it is reflective. Means reflection is going to occur now. That means center of curvature lies in front of the reflecting surface. Such a mirror is known as concave. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಬೇಕಿದೆ, ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. The midpoint of the aperture, we call that as a pole ಅಂತ ಹೇಳಿ. The straight line passing through center of curvature and pole is called principal axis. ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ. The distance between center of curvature and the pole, that is CP, is known as the radius of curvature. CP is written as either small, they write smaller or capital R. Don't worry about that. Distance CP, center and the pole, is known as radius of curvature. Now with the same thing,
Dear students, I take a small part of the spherical surface. I take a small part of the spherical surface in which the inner surface of the sphere is coated, non-reflective, rough, which is coated with some paint. Here, what happens here? The reflecting surface lies outside. Athwa, center of curvature lies away from the reflecting surface. This is reflecting surface. Hence, we call this as convex mirror. Now, what happens here? When a light is incident, again the same terms follows here. Cp, distance Cp is called radius of curvature. M dash is, we call a small part of the aperture, small part of the sphere available for the study of reflection. We call that as aperture anta kariತಾರೆ. C ಅನ್ನ center of curvature anta ಕರೀತಾರೆ. R ಅನ್ನ radius of curvature ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. P ಅನ್ನ pole ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. So all these terms are necessary for understanding. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಇದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಕೇವ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. Means reflecting surface is towards the mukha center anta anko sumne. Assume that my face is center now. I am holding the spoon like this. The inner surface is highly polished and it is reflective. It is towards the center of curvature. We call this as concave mirror. Illa sir, ee kade ide, ill reflection agta ide, outside ide. So now the reflecting surface is away from the center of curvature. Hence this is called as convex. Identification is over now. Now there is Cartesian sign conventions we should follow. Cartesian sign conventions. It is very much essential. Whether you go with concave mirror or convex mirror, we must take with some rules. So you can have this. So this is incident light. Say direction of incident light. Left to right barta ide. And remember all distances. First one. All distances andre yav sir? U, object distance antive. V, image distance, R, radius of curvature, and F, focal length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. U, object distance, V, image distance, R, radius of curvature, small f, focal length are measured along the principal axis. Along the principal axis and from the pole. ಪೋಲ್ ಒಂಥರ ಆರಿಜಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ. ಸಿಂಪಲ್. If you measure the distance along the direction of incident light, simple, along the direction of incident light, ಲೈಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನೀನು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್
along the direction of light. Very important, dear students. Along the direction of light is taken as positive. Positive ಬರೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆಯಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿ ಇದು ಪೋಲ್ ಕಣಮ್ಮ ಸರ್, ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಸರ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಹಿಯರ್, ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೋ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, that should be taken as negative. Next, vertical image barutte. Say, let us say here AB is a object here, HO anta baritide, height of the object anta baritide. A dash B dash na image anta kariyona, downward ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಚ್ ಐ ಅನ್ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಎಚ್ ಓ ಅನ್ನ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ಅಬೋವ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ವೈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿಲೋ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Upward height is taken as positive, downward heights are taken as negative. Third rule, upward height is positive, downward heights are taken as negative. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಸೊ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ along the principal axis and from the pole as a reference. Second one, along the direction of incident light. Along the direction of incident light, distance are always taken as positive. Opposite to the direction of incident light idre, the distance should be taken as negative. Upward heights are taken as positive, downward heights are taken as negative. Okay. Next, now we shall have some relations. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ, ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು, ಲೆನ್ಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಒಂದು ಎರಡೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ಮೇಕ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. I do not take much steps, dear students. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2 ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f, where r is radius of curvature, f is focal length of a mirror, whether you take convex mirror or concave mirror. Straightforward. So I have say concave mirror here. Sir, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು
ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಪಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now let us choose one ray of light here. This is say incident light. Incident light ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ center of curvature and the point of incidence, let us say M is the point of incidence here, is always known as normal. A straight line joining the point of incidence and the center of curvature is known as normal. And you know, the angle between the incident light and the normal is always known as angle of incidence. Let us call that as I at the bariyo. Now what happens here? By loss of reflection, what happens? Light is sent back into the same medium pass agutte, and such that angle of reflection is also equal to angle of incidence here. Salpa geometry. Okay. Now what happens here? The reflected ray will pass through certain point on the principal axis. The point at which the reflected ray will cut the principal axis, we call that as focus anta kariteve. F, point of convergence on the principal axis by the rays of light after reflection. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ತಗೋಣ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪರೇಟೇ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋ ಅಂತ. So there is a line passing through principal axis, means incident light gets reflected back. Andre alli ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, I 0 ಆಗುತ್ತೆ, R 0 ಆಗುತ್ತೆ. I equal to 0, R equal to 0. Ray of light passing through principal axis means incidence angle is 0, reflection is 0. Such line sometimes it is also taken as a normal line. A light along the principal axis is also considered as a normal. This incident light, point of incidence, line joining the center of curvature and the point of incidence is called normal. Light along the principal axis is also considered as a normal. Now there are some paraxial rays of light, means which are very much near. Paraxial antandre we call this as paraxial. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, the reflected light will converge through a point, and that point of convergence is always known as a focus. Point of convergence, that is in case of concave mirror only. Concave mirror only, rays of light after reflection meet, converge, and the point of convergence is known as principal focus. And the distance between pole and the focus is known as focal length ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಪಿ ಸಿ, that is distance between pole and the center of curvature, is called radius of curvature.
Hence, we need to know the relation between F and R. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇರಲಿ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅ ಸೈಡ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ಬೆಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಬೈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2i ಆಗುತ್ತೆ. 2i ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕು? 2i ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಐ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕು? ಐ ಇರಲೇಬೇಕು ಬೈ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. So I told simple, by learning this loss of reflection, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅದು, ಫೋಕಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡು, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ರಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ಸ್. ರೀಸನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂಥರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಯಲ್ ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ದೇ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ sin i is approximately is equal to i, ಅಥವಾ tan i is approximately is equal to i. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕಾಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ i 0 ಅಂತ ತಗೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಅಲ್ಲ, i tends to 0 now. That means i is not equal to 0, near to 0. ಅವಾಗ cos 0 is approximately is equal to ಏನಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. So dear students, throughout the journey of your ray optics, wherever you get some formula, all those formulas are derived using this basic knowledge. Before deriving any formula related to optics, we use paraxial rays and small aperture. For small aperture, angle of incidence and reflection are negligible. Therefore, sin i is approximately equal to i, tan i is approximately is equal to i, whereas cos i is approximately is equal to 1, and all the rays of light which they are very much closer to principal axis, andre m is near to pi. M is near to pi, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ m ಮತ್ತೆ p ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ i ಆಗಲಿ 2i ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. So with that, straightforward, tan 2i is equal to tan opposite side mp divided by opposite side divided by hypotenuse, that is fp. Since we have used the paraxial rays and for small aperture, tan 2i is approximately is equal to 2i, that is equal to mp divided by fp. Just call equation 1. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಟ್ಯಾನ್ 2i ಮುಗಿದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಐ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರಂಗ್ ತಗೋ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಐ is equal to mp divided by cp ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Since
Again, we have used paraxial rays and for small aperture, tan I is approximately is equal to I. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. MP divided by CP equation 2 ಅನ್ನು ಈ I ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. So from 1 and substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so what you will get now, dear students, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? So now I can write 2 into, what is I here? MP divided by CP, that is equal to MP divided by FP ಅಥವಾ PF, PC ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Because all distance are measured from pole only. MP cancel ಆಯ್ತು dear students. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಪೋಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಸರ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಸರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀರಾ? ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಸರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಗೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್? ಐ ಆಯಿತು. ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಐ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 2i. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? 2i. ಇದೆಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? ಐ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ now we have to measure the, after drawing the all ray diagram, start measuring the distance now. So now distance are measured from pole P to C. Nodi P to C opposite to light out, therefore minus what is PC here? Radius of curvature, that is equal to 1 divided by what is PF? Sir focal length opposite ide, opposite to incident light ide sir, minus F. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? 2F. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2F ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಸರ್. ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, radius is 2 times the focal length, whether you take convex mirror or convex mirror. ಈಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೌದೇನು ಸರ್? ನೀನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದು ಸರ್, ಬರೆಯೋಣ ಹಿಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬರೆಯೋ, ಜಲ್ದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಬಾ ಜಲ್ದಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಐ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಸರ್? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಸರ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಫೋಕಸ್. ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತಿ. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಫೋಕಸ್. ಇದು ಪೋಲ್ ಇದು. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ? ಐ ಇರಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆಂಗಲ್? 2i ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ 2i ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಷ್ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ 2i, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 2i. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2i. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ 2i. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಐ ಆಯ್ತು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2F ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ?
ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಏನಿದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾ? ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್? ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಟ್ಯಾನ್ 2i, ಟ್ಯಾನ್ 2i ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2i ಇರುತ್ತೆ. 2i ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್, ಎಂ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಐ approximately is equal to I tan I, that is MP divided by PC ಬರೀತೀಯ. ಹೌದು ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಐ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. 2i 2 into what is I here? MP divided by PC, that is equal to 2 into MP by P is equal to how much you will get? MP by PF. correct ಇದೆ. MP ಏನಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡು, 2 divided by PC. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ ಸರ್? PC ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಕರ್ ಪಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತಿ. ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 1 divided by PF ಇದೆ, P to F ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫ್ ಆಗರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f, ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್, ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. Dear students, first we shall complete the nature of images, drawing the nature of images for convex mirror ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಂತ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ? ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬರಿಬೇಕು, ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. I equal to 0, R equal to 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ತಗೋ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರೀತೀಯ. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫೋಕಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡು ಪಿ ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2. ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times ಆಫ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ ಎಫ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್, ಸಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ray of light passing through center of curvature. ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ray of light passing through center of curvature, I equal to 0, R equal to 0, like principal axis. Ray of light passing through center of curvature is what? Normal line. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎನಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, R ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ಗಳು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. The point of convergence ಅಥವಾ divergence is needed for locating the image. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಟ್. ಹಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಫಳ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಡೈವರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಫ್. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋರು ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಪ್ಪ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. I equal to 0, R equal to 0. Another ray which is incident, ಎಂಥ ray, paraxial ray.
ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸರ್ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ನೋಡಿದರೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಎಫ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಅನದರ್ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡು ಥರದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಥರ ಈಗಿದೆ. ಏನು ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಥರ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್. Diverging rays. Hence, A dash B dash is called virtual image. It is always erect and diminished. Okay. Now, dear students, let us have one a mirror formula and we shall do some problems on this. Mirror formula. Andre 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f, where u is object distance, v is image distance, f is focal length. Again, I am telling dear students, now I think you are getting confidence. ಈಗಿದ ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಯು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ 2f or at c. When the object is kept greater than 2f, object is kept between c and f. ಆಮೇಲೆ at f ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಥರ ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ತಗೋಣ. ಏನು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಸರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಮೀ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಫೋಕಸ್. ಅನದರ್ ರೇ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಡಿ. ಅನದರ್ ರೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್, ಪೋಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನದರ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ದೆನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್.
and these reflected lights ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಣಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬೋತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ and that point of intersection of the reflected rays is known as image. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ passing through focus. Okay, another light passing, another ray which is reflected, again it is, one second, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೋಲ್ ಇರಲಿ, center of curvature, ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋಕಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಟು ಎಫ್, ಸೀದಾ ಆಚೆಗೆ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ನಾ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is kept beyond C, greater than C. ಈಗ P to F ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ F ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ F, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ R ಇದೆ, that is equal to 2F. therefore it is as good as saying that object is kept beyond 2F ಅಂತ ಅರ್ಥ, both meaning the same. radius of curvature is double the focal length, that means ಈಗ ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ 2F ಅನ್ಬೋದು. ಇದರ ಇಮೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಲೈ ಬಿಟ್ವೀನ್ F and C. ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊಟ್ಟೇನ್ರಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. U is kept beyond C or greater than 2F. Object is kept beyond C. Okay, this is the pole, center of curvature, here is the object. Stand. First light ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ should converge through focus. Should converge through focus. Another ray incident at the pole, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. These two must be same. Therefore, there is a formation of image here. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ intersect at certain point. Call this as ಇದು A dash ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಇದು B dash ಇರುತ್ತೆ. therefore ಎಲ್ಲರೂ A dash B dash ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is what inverted, and all inverted images are real in nature. Real images can be seen, can be caught.
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ನೀವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ವರ್ಚುವಲ್, ಇರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸರ್, ತಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ, ಈಗ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇನು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್. ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ದು, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ನೀವೊಬ್ಬರ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋಕಸ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತು ಸರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಬರ್ರಿ ಸರ್ ವಾಪಸ್ಸು. ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ 1, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಮೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಯಲ್. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತವೆ. ಓಕೆ. So if I observe this, the image position in this diagram is formed between F and C. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ? ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿಪ್ಪ, ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಪೋಲ್ ಬರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಪಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 minutes. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ. ಪಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to ಎ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಿ. ಮುಗೀತಮ್ಮ. 1 ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ is equal to ಎ ಪಿ divided by a dash p. 1 is over. Then similarly focus ಬರೋ ಹಂಗೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫೋಕಸ್ ಬರೋಂಗೆ, ಇಮೇಜ್ ಬರೋಂಗೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಎಂ ಪಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂ ಪಿ ಎಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಎಂ ಪಿ ಎಫ್.
ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಜಾ ಐತಲ್ಲ ಒಂದು, ಏನೋ ಮಜಾ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊ ಅಲ್ಲಿ. MPF ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತಿಗ್ಮ MP ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದು ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇಮೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ A', B', F. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. When triangles are similar, corresponding sides are proportional. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? MP is proportional to A', B'. ಅಂದ್ರೆ MP is nothing but what? AB. ಇಲ್ಲಿ MP ಇದೆಯಪ್ಪ. MP is equal to AB ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. MP divided by A', B'. That is equal to, ಫೋಕಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ? MTF ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ PF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? A'. ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ A', F. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, RHS ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ AP ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A', P is equal to PF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A', F. ವಾಚ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಬೇಕಾರೆ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನಾವೇನು ಬರೀತೇವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ. ಈಗ ಎಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಬೇಕಿದೆ. ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. AP ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P to A ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ -U. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? -U. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. -U. AP ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದಿಲ್ಲ ಸರ್, A ಇಂದ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, P ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು. P to A ಆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ P. ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. PA is -U. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A', P ಇಮೇಜ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಇದು. P to A' -V ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೋಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಮುಗಿತು ಸರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಟು PF. P to F ಸರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, -F. ಅಯ್ಯೋ A', A', ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ನೋಡು. A', F ಅನ್ನು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ? A', F ಅನ್ನ PA', ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡು. A', F is nothing but what? PA' minus PF. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ A', ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ PA' ಮೈನಸ್ PF ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ PA'? PA' is -V. PA' is -V. What is PF? Sir, -F. -of -F. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. -V + F. ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸರ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಂತ ಸರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡಿಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತೆ. ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು -V + F ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಟ್ ಅಂತ ತೋಣ. U/V ಬರ್ಕೋ. ಈಗ U ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -F ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F - V. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದೆ ನೋಡಿ. So what happens now? ಏನು ಆಗಲ್ಲ, nothing will happen.
ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಯು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಫ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯು ಎಫ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗು ಯು ವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಯು ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಯು ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದ್ರು? ಯು ಎಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1/v ಉಳಿತು, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1/u ಉಳಿತು, ಯು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 1/f. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇದನ್ನು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂತ ಅನ್ಕ ಬೇಡ ಅಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆರಂಭ. ಸೊ ನೀ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕೊಡಲಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕೊಡಲಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೊಡಲಿ, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀಯಾ, ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಾ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು, ಇದು ಫೋಕಸ್. ನೀನು ಬರೆಯೋದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಮ್ಮ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಿ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಈಗೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಸರ್ ಸಾಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಬೇಡಿಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ feel bad that I have taken some time. So now you must be confident whenever you say whether it is a concave mirror or convex mirror. Say 1/u plus 1/e is 1/f, and you must say r is equal to 2f confidently. Okay, thank you. We shall continue in the next class.